बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, देश पंजाब की हज़ारां वारे पुरानी रहीतल मुहब्बतां दे रीत की गल करदी है। ये धरती उस तसव्वुफ की आबियारी करदी है जिहड़ी बंदे ते रब दे विच एक अजिहा रिश्ता कायम कर दिंदा है जिहड़ा दुनियादारी तो दूर ते रब दी रज़ा दे ताबे हुंदा है। साडे बजुर्गां ने अपनी लिखतां राहीं इसे रिश्ते नूं मजबूत करने की सिक्ख्या दी है। ਉਂਝ भी साड़ी शेरी रीत फलसफे मंतक ते अजिहियां इलमी गुंझलां खोलदी है जिन्हां दी डूंघाई दा तुसीं तसव्वुर भी नहीं कर सकदे। पंजाब की शेरी रीत उस उच्ची पद्धर उत्ते परखी जा सकती है जिहदा तसव्वुर दुनिया की शायद कोई होर नहीं कर सके। अज की गल दो अजिहे महान शायरां बारे है जिहड़े साडे पंजाब की इस शेरी रीत के वारस होने दे नाल नाल दुनिया नूं उन्हां डूंघाइयां दा पता दे गया जिन्हां दे विच इल्म और फान दे अजिहे मोती लभदे ने जिहड़े किसी आशिक दे 14 तबक रोशन कर दिंदे ने। मैं इन्हां दोवां नूं बड़ा दिल नाल पढ़िआ है। सच्ची पुछो तो बड़े लंबे अरसे मगरों अजिहियां दो किताबां मिलियां जिन्हां ने सीना ठार दिता ते रूह तक सैराब कर छड्डिआ। मित्र प्यारे, अख्तर हुसैन डार मेरे पिंड का सूझवान ते नौजवान सी, रज के सोहना ते अपनी दुनिया में गुम रहने वाला रब दा जी। उहदी बेचैन रूह हर वेले कुछ ना कुछ खोजण की तपस्या करदी, किताबां पढ़नियां, ज्ञानी लोकां नाल इन्हां किताबां बारे सवाल जवाब करने, सूझ की खोज विच पेंडे की फिक्र कीते बिना बस टोरी पैना, उदों तिकर टुरदे रहना जद तिकर मंजिल ना मिल जानी। अख्तर हुसैन डार उन्हां लोकां विचों सी जिन्हां कदी भी सराए जाण की ख्वाहिश नहीं की। अजिहे लोग जिहड़े इलम ते ज्ञान नूं हजम करने का हौसला रखते हैं, जिनका इलम बदहजमी बन के उन्हां दी धौण विच सरिये का सबब नहीं बनता, जिहड़े आलम हो के भी आजिज़ी ते इनकसारी की रिवायत बन के अपनी पूरी आज़ादी गुजार देंदे ने। ये सभी खूबियाँ अख्तर डार च मौजूद सन। कोई नहीं सी जानदा कि इस इंसान विच कितनी गहराई है, इस गहराई विच इल्म और फान के किन्ने मोती ने तो उन्होंने शऊर बाजारे की मुल है। अख्तर हुसैन डार अपनी इसी बेचैनी रानमा करके एक तवील अरसे तक दुनिया तो बेगाना रहा। उन्हें इलमी हवाले लभण लई अजिहा जोग लिया जिहड़ा साडी तारीख विच रांझे तो वख शायद ही किसी के मुकदरे च होया होवे। तख्त हज़ारे के रांझे ने झंग दी हीर पिछे अपनी दुनियादारी छड्ड दित्ती ते अहमदनगर चट्ठा दे अख्तर हुसैन डार ने इलम ते हिकमत दी मंजिल नूं अपनी हीर बनाया। उन्हें अजिहा जोगी का रूप धार लिया जिहदा ना तो कोई जाणू सी ते ना ही उहदे बारे कोई ये आख सकदा सी कि रब दा बंदा कित्थों आया है ते इहदी मंजिल की है। घर बार छड्ड के एक तवील अरसे तक अख्तर हुसैन डार अजाणिया मंजिलों का मुसाफिर रहा। जद वह जोग पूरा होया, उसदे अंदर जिहड़ी ख्वाहिश अग बन के पल रही सी वो ठंडी हुई तो वापस परत आया। वो गया इस ख्वाहिश नाल सी कि मैं इस दुनियादारी तो दूर होके वो कमा लवां जिहड़ा इस बाजारे किसी दुकानों नहीं लभदा। जदों वापस परत्या रब ने उसदी एक ख्वाहिश पूरी करती सी। वो अजिहा शायर सी जिहदे अखरां विच कुल जहान दियां बुझारतां सन, अजिहियां बुझारतां जिन्हां बुझण वाले थे उस आलम के राज भी मुनकशिफ हो जाते जिहदे बारे असीं सिर्फ सोच ही सकते हैं। दिन रात की ये रियाजत, फिर इस रियाजत विच जिहड़ा जनून शामिल सी उन्हें अख्तर डार नूं एक अजिहा शायर बना दिता जिहड़ा वेले की तपदी भट्ठी विचों कुदन बन के निकल आया। इस तो वड्डी गल ये कि उच्ची पद्धर का शायर होने के बावजूद उन्हें कभी इज़हार नहीं किया कि उन्होंने अपने काम की दाद भी चाहिए। मैं समझदा हाँ कि जब कोई शख्स इंसानियत की इस अजमत को पा लवे कि वह दादो तहसील तो बेनियाज हो जाए तो फिर वह रब के नेड़े हो जाता है। रब ताला उहदे तो दुनियादारी दियां लालचां ते लोभां दूर कर दिंदा है। अख्तर डार भी इसे मंजिल उत्ते अपड़िया जिथे बहुत घट लोग पहुँचते हैं। उन्हें शानदार शायरी की पर बदकिस्मती वेखो, वह बहुत सारा कलाम ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਖਤਰ ਡਾਰ ਚੂँਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਲਵੀ ਤੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੱਭੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਥਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾ ਲੱਭਾ, ਕੋਈ ਡਾਰੀ ਦਾ ਵਰਕਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘੇ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਲਾਲ ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਟ, ਸੈयद ਅਲੀ ਕੈਸਰ ਅਤੇ ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖਤਰ ਡਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਕ, ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਖਤਰ ਡਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਸੱਵੁਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਣੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖਾ ਕੀਮੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੁਹਤਰਮ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਇਕਤਦਾਰ ਜਾਵੇਦ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਾਜ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁਲਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭੇ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ, ਹਰ ਮਿਸਰਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਮੰਤਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਈਤਲ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਲਿਆਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਦੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਜਨਾਬ ਅਤਾਉੱਲਾ ਕਾਸਮੀ ਹੋਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਲਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਤਕ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਲੀਓ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲਤੀ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਸ ਵਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਫਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲੂਕ। 8 ਅਗਸਤ ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਮੇਟੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।